హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మేరీ పెట్స్ డాగ్ ట్రైనింగ్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు రీచర్ యొక్క ఫైనల్ ట్రైనింగ్ వీడియో. రీచర్ ద హస్కీ, మేల్ హస్కీ. ఈ హస్కీ బేసిక్ ఒబీడియన్స్ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఈరోజు రీచర్ యొక్క ఫైనల్ ట్రైనింగ్ వీడియో. రీచర్ ఇంట్రొడక్షన్ వీడియోలో నా పైన జంప్ చేస్తూ హ్యాండ్ బైటింగ్ చేయడం, చెప్పింది వినకపోవడం చేసేది. రీచర్కి కొంచెం అగ్రెసివ్నెస్ ఉంది. రీచర్ ఏంటంటే కొంచెం రివోల్ట్ అవుతాడు. అంటే రీచర్ కొంచెం అగ్రెసివ్గా ఉంటుండే. ఒకవేళ వాడిని బలవంతంగా దగ్గరికి పిలిచినా కూడా, పట్టుకున్నా కూడా కోపానికి వచ్చేవాడు. దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా కొంచెం అంటే మనల్ని భయపెట్టడానికి ట్రై చేస్తుండే. సో రీచర్ యొక్క బిహేవియర్ ఫస్ట్కి ఇప్పటికీ చేంజ్ అయిందా లేదో మీరు ఈ ఫైనల్ ట్రైనింగ్ వీడియోలో చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. రీచర్, గుడ్ బాయ్. రీచర్, కమ్ హియర్. వెరీ గుడ్, గుడ్ బాయ్. రీచర్ బాడీ ఇలా టచ్ చేస్తుంటే రీచర్కి చాలా కోపం వచ్చేది. బైటింగ్ చేసేవాడు. అసలు టచ్ సెన్సిటివ్ ఉంటుండే. బాడీని అసలు టచ్ చేయనీకపోయేవాడు. హెడ్ని కూడా టచ్ చేయడానికి వెళ్ళినా కూడా కొరకడానికి వచ్చేవాడు. షేక్ హ్యాండ్ సరిగా ఇవ్వకపోయేవాడు. వాడి పాని టచ్ చేస్తూ ఉంటే నోట్లో పెట్టుకునేవాడు నా హ్యాండ్. కొంచెం సాఫ్ట్గా బైట్ చేస్తుండేవాడు. అంటే వాడికి అసలు ఇష్టం ఉండకపోయేది. కమ్ సిట్, ప్లేస్. వెరీ గుడ్, ప్లేస్. గుడ్ బాయ్. రీచర్ షేక్ హ్యాండ్. వెరీ గుడ్. సిట్. రీచర్ సిట్. గుడ్ బాయ్. రీచర్ సిట్. సిట్, గుడ్ బాయ్. రీచర్ go. Very good, Richard. Come. Place. Richard, place. Place. Good boy. Place. Okay, I'll give place. No jumping, no jumping. Sit. Very good. Richard, namaste. Okay. Sit. No jumping, no jumping. Come here. Spin. Spin. Very good. Good boy. Richard, come. Sit. Sit. Very good, Richard. Good boy. Richard, go get it. Richard, come. Come. Richard. Hey, come. Very good. Place. Good boy. Good boy, Richard. Shake hand. Very good. High five. Richard, high five. Very good. Shake hand. Good boy. Other shake hand. Richard, namaste. Come down. Very good. Sit. Richard, sit. Richard, sit. No jumping. No. Come here, Richard. Sit. Sit. Richard, sit. Good boy. Sit. Richard, sit. Richard, sit. Very good. Wait. Wait. Okay, good boy. Okay, very good. Reach a good boy. Good puppy. Good boys, good boy. Reach a good boy. Reach a good boy. Reach a good boy. Good boy. Very good. Okay, good boy. Sit. Good boy, sit. Sit, good boy. Reach a good boy, sit. Very good. Down. Good boy. Sleep. Sleep. Okay. Good boy. Good boy, Richard. Good boy. Good boy. Good boy. Richard, get up. Sit. Good boy. No. 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 Good boy. Go, get it. Richard, spin. Come here. Come here. Richard, spin. Very good. Spin. Good boy, Richard. Richard, come here.
Richa, go. Jump. Very good, Richa. Richa, come. Richa, jump. Very good. Richa, jump. Come here. Jump. Richa, come here. Jump. Very good. Richa, jump. Very good. Richa, jump. Very good, Richa. Come here, Richa. Jump. Very good. Richa, jump. Very good. Richa, jump. Very good, Richa. Leave it. Come here. Richa, come. Jump. Very good. Jump. Very good. Richa, jump. Good boy. Come sit on the chair. Sit on the chair. Very good, Richa. Good boy. Richa, go. Richa, come. Come here. Sit. Richa, come. Good boy. Sit. Sit. Stay. 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 Very good. Good boy, Richa. Richa, down. Sleep. Good boy. Sleep. Richa, feeling shy? Okay, Richa, get up. Get up. Sit. Richa, catch. Good catch. Okay, again. Catch. Good catch. Come here. Very good. Where is the rope? Where is the toy? Go fetch it. Fetch it, Richa. Richa, come. Come. Go inside. Stay. Stay. Okay, Richa, come. Very good, Richa. Go inside. Okay, Richa, come. Very good, Richa. Go inside. Stay. Stay. Good boy. Come. Come, Richa. Very good, Richa. Good boy. Richa. Catch. Catch. Catch, catch. Catch, catch. Catch, catch. Catch, 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 Richa. Catch, Richa. Catch, Richa. Catch, Richa. Catch, Richa. Come on. Richa. Catch. Very good. Richa. Catch. Good boy. Catch. Very good. Catch. Come here. Richa. Catch. Very good. Leave it. Leave it. Good boy. Come here. Come here. Come here. Leave it. Leave it. Leave it. Come here. Good boy. Come. Good boy. Come. Richa, come. Richa. Good boy. He's good boy. Richa, good boy. Come here. Good boy. Come here. Come. Come. Richa, come. Very good. Good boy. Good boy. ఫ్రెండ్స్ రీచర్కి ఏమైనా టాయ్స్ సాఫ్ట్ టాయ్స్ అంటే అన్నీ తీసుకొని వెళ్ళాడు. నా దగ్గర చిన్న సాఫ్ట్ టాయ్స్ ఉన్నాయి, స్పీస్ టాయ్స్ అని. ఆ టాయ్స్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది కదా, సో ఆ టాయ్స్ని తీసుకెళ్తాడు. వేరే ఏం తీసుకెళ్ళాడు, ఓన్లీ ఆ
ఆ 2 టాయ్స్ ని మాత్రం తీసుకెళ్లి సోఫా కింద వెళ్ళి పడుకుంటాడు, దాక్కుంటాడు. మనం పిలిస్తే రాడు. ఒకవేళ మనం వెళ్ళి తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే ఏం చేస్తాడు, షౌటింగ్ చేస్తాడు, అంటే కరవడు, కాకపోతే మనల్ని భయపెట్టించడానికి ట్రై చేస్తాడు. ఎందుకంటే ఆ టాయ్స్ మాత్రం వాడికి ఇవ్వడం ఇష్టం ఉండదు. సో ఇంకా స్టార్టింగ్ చాలా ఉంటుండే, ఇప్పుడు కంట్రోల్ అయింది. స్టార్టింగ్ డైరెక్ట్ కొరకడానికి వస్తుండే. ఇప్పుడు అలా వెళ్ళినప్పుడు మనము ఎప్పుడైనా కూడా చిన్న పప్పీస్ నుండి కంట్రోల్ చేయాలి, దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకోవడం అలా. సో మన వీడు ఏంటంటే కొంచెం పెద్ద 7-8 మంత్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా చేంజ్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. వాడికి చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వాలి మనం. ఆ టాయ్ ని తీసుకొని మళ్ళీ టాయ్ ఇవ్వాలి. నేను 2 టాయ్స్ యూజ్ చేస్తాను. వాడు ఒక టాయ్ తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు నేను ఇంకో టాయ్ తీసుకొని ఆ టాయ్ తో వన్ మైండ్ డైవర్ట్ చేస్తాను. అప్పుడు మళ్ళీ కిందికి వెళ్ళి ఇంకో టాయ్ తీసుకుంటాను. సో ఇలా తీసుకున్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్ హ్యాండ్ పెట్టి తీసుకుంటే వాటికి కోపం వస్తుంది, అంటే పొజెసివ్ అగ్రెషన్ ఇంకా ఎక్కువ డెవలప్ అయిపోతుంది. ఈ ఏజ్ నుండే కంట్రోల్ చేయాలి. సో వీడికి ఆ ప్రాబ్లం ఉంది. సో కమాండ్స్ పర్ఫామ్ చేయమన్నా కూడా డైరెక్ట్ వెళ్ళి సోఫా కిందనే దాక్కుంటాడు, సోఫా కింద లేదా బెడ్ కింద. అందుకే నేను ఇంతవరకు వాటిని కవర్ చేశాను, ఇప్పుడు రిమూవ్ చేశాను. హస్కీస్ ఏంటంటే కొంచెం స్టబ్బన్ గా ఉంటాయి, కొంచెం కాదు బాగా స్టబ్బన్ గా ఉంటాయి. సో చాలా కష్టం వీటికి ఓపికతో చెప్పడము. పప్పీస్ కొంచెం బెటర్, కానీ ఇప్పుడు వీడు కొంచెం అడల్ట్ అయ్యాడు కాబట్టి మా మీదకే తిరగబడుతున్నాడు అన్నట్టు. సో అంటే బార్కింగ్ చేయడం, మా వైపు భయపెట్టించడానికి ట్రై చేయడము. సో ఇప్పుడు చూడండి, వీడు టాయ్ తీసుకొని కిందికి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఇంకో టాయ్తో వాడిని ఎలా డైవర్ట్ చేయాలో చూడండి. కాసేపే ఆడుకొని వదిలేస్తాడు, బట్ తీసుకొని కిందికి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం మనం చేతి పెట్టి తీసుకోకూడదు. ఫెచ్ అండ్ డ్రాప్ చాలా బాగా చేసేవాడు. ఇవాళ వాడికి మూడ్ లేదు, కొంచెం మూడీ ఉంటాయి డాగ్స్. రెడీ, గుడ్ బాయ్, గుడ్ బాయ్, గుడ్ బాయ్, సిట్, సిట్, గుడ్ బాయ్, సిట్, వెరీ గుడ్, నో, 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 వెరీ గుడ్. చూడండి, నో అనే కమాండ్ తెలుసు. నో అంటున్నప్పుడు టాయ్ వదిలేస్తున్నాడు, వాడికి చాలా ఇష్టం ఈ టాయ్. కనిపించగానే పరిగెత్తుకొని వెళ్ళి దాక్కుంటాడు. వాడు ఓన్లీ దాక్కున్నప్పుడు మాత్రమే కొంచెం కమాండ్ వినడానికి కొంచెం డిఫరెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తాడు. ఎందుకంటే వాడికి ఫస్ట్ నుండి అలా బిహేవియర్ డెవలప్ అయింది కాబట్టి దాన్ని స్లోగా చేయాలి, ఒక్క రోజులో అయ్యే పని కాదు. సో ఇలా నో అన్నప్పుడు వదిలేస్తాడు, తెలుసు కమాండ్ ఇప్పుడు తెలుసు. అంతకుముందు మాత్రం తెలియనప్పుడు పట్టుకొని వెళ్ళేవాడు. ఈ విధంగా కమాండ్స్ తో మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఫెచ్ కోసం విసిరేస్తాను, అప్పుడు తీసుకెళ్లి దాని కిందకి వెళ్తాడు. చూడండి, కమియా, క్యాచ్, ఫెచ్ ఇట్, ఫెచ్ ఇట్, కమ్ హియర్, కమ్ హియర్, గుడ్ బాయ్, కమ్ హియర్, కమ్ హియర్. కిందికి వెళ్ళాడు చూడండి. ఇప్పుడు మనం తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు చూడండి. కమ్ హియర్, గుడ్ బాయ్, కమ్, లీవ్ ఇట్, లీవ్ ఇట్, నో, నో, వెరీ గుడ్, గుడ్ బాయ్. నో అనగానే వదిలేశాడు. కమ్ హియర్, గుడ్ బాయ్. సో ఇప్పుడు ఆ టాయ్ మాత్రం సోఫా కిందనే ఉంది. నేను ఇప్పుడు చేతి పెట్టి తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే వాడు నన్ను కొరకడానికి వస్తాడు. నేను ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలనుకోవట్లేదు, బట్ ఎలా మనము వాడి మైండ్ కంట్రోల్ చేయాలో చెప్తాను, అంటే డైవర్ట్ చేయాలో చెప్తాను. చూడండి, కమ్ హియర్, గుడ్ బాయ్, గో, గెట్ ఇట్. సో మనం ఇలా టాయ్ మన బిస్కెట్స్, ట్రీట్స్ ఇలా పెట్టినా కూడా వాడి రాడు, తీసుకోడు. ఎందుకంటే నేను ఆ టాయ్ తీసుకుంటా అని తెలుసు, అందుకని వాడు అక్కడ రావట్లేదు. కమ్ హియర్, గుడ్ బాయ్, కమ్ హియర్. కంప్లీట్ గా లేచి రావట్లేదు. వీడిని ఎక్సైట్ చేయాలి, వీడికి ఎక్సైట్మెంట్ చాలా ఇష్టం. చూడండి, కమ్ హియర్, కమ్ కమ్, క్యాచ్, క్యాచ్, క్యాచ్ హిమ్, క్యాచ్ హిమ్, క్యాచ్ హిమ్, క్యాచ్, 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 రీచ్, రీచ్, క్యాచ్, క్యాచ్, క్యాచ్. ఇలా వాడికి పరిగెత్తుకుంటూ క్యాచ్ చేయడం అంటే ఇష్టం. అంటే మనం పట్టుకోవడానికి మనము చిన్నప్పుడు ఆడుకుంటాం కదా, పరిగెత్తుంటే పట్టుకోవడము. సో అలా ఆ క్యాచ్ అనే ఆట వీడికి ఇష్టం. సో వాడిని ఎక్సైట్ చేయాలి. టీచర్ కమ్ ఆన్, క్యాచ్, క్యాచ్, క్యాచ్ మీ, క్యాచ్ అనుకుంటా మనం పరిగెత్తా ఉంటే వాడు మన వెనుక వస్తాడు. అప్పుడు మనం టాయ్ తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను టాయ్ తీసుకోవచ్చు. నో, నో. ఐస్ మొత్తం చేంజ్ చేస్తాడు, అంటే వాడి చూడొచ్చు వాడికి ఎలా ఉంది బిహేవియర్ అని. కమ్ హియర్, ఈ విధంగా డైవర్ట్ చేయొచ్చు. సిట్, గుడ్ బాయ్, సిట్,
No, no, no. Leave it. Good boy. Sit. Sit. Good boy. వాడిని దూరం పంపించి మనం తీసుకోవాలి. Come here. Catch. Fetch it. Fetch, fetch. Come here, come here. Good boy. Good boy. Come here. ఇప్పుడు వాడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడో మీకు చూపెడతాను క్లోజ్ గా. టీచర్, టీచర్, లీవ్ ఇట్. నో, టీచర్, నో, టీచర్, నో. గుడ్ బాయ్, గుడ్ బాయ్. కమ్ హియర్, కమ్ హియర్. ట్రీట్ తీసుకోవాలా, టాయ్ తీసుకోవాలా కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నాడు. బట్ వాని ఐస్ చూడండి, వాడి ఫేస్ చూడండి, కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది. నో, టీచర్, నో, నో, టీచర్, నో, నో. కమ్ హియర్, గుడ్ బాయ్. Come, leave it. Reach up. Come. Very good. Leave it. Good boy. Already bite చేసాడు మొత్తం. Okay, come here. Good boy. Sit. Fetch. Fetch it. Reacher, come here. No, no, no. Reacher, no. Leave it. Reacher. Hey, leave it. Reacher, no. 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 టీచర్, నో, 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 నో. మన వాయిస్ పెద్దగా ఉండాలి. వాడు ఐస్ చూడండి, కాన్ఫిడెంట్గా లేవు. అంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకోవడానికి వెళ్తే కొంచెం భయపెట్టిస్తాడు. మ్యాక్సిమం కోరికాడు కావచ్చు, కానీ నో. కమ్ హియర్, గుడ్ బాయ్. కమ్, కమ్ హియర్. వెరీ గుడ్, గుడ్ బాయ్. గో గెట్ ఇట్. గుడ్ బాయ్, గో. కమ్ హియర్. సో ఈ విధంగా తీసుకోవాలి, కానీ ఎప్పుడు కూడా వాడి దగ్గరికి హ్యాండ్ పెట్టి తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే మనం కావాలని వాడికి అలవాటు కూడా మనం చేయించకూడదు. ఈ విధంగా ఏమవుతుందంటే వానికి కాన్ఫిడెంట్ వస్తుంది. అంటే ఓకే, నాకు ట్రీట్ ఇచ్చి నా టాయ్ తీసుకొని మళ్ళీ టాయ్ ఇస్తారు అంతే. కానీ మనం దగ్గరికి వెళ్ళి లాక్కున్నాం అనుకోండి, వాడి బిహేవియర్ ఇంకా ఎక్కువ వాడి మైండ్ లో ఉండిపోతుంది. అంటే నేను దీన్ని గార్డ్ చేయాలి, వీళ్ళు నా దగ్గర తీసుకుంటే మళ్ళీ ఇవ్వరు అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది. సో పొజెసివ్ అగ్రెషన్ ఇంకా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. సో మాక్సిమం ఈ సోఫాల కిందికి, బెడ్ కిందికి డాగ్ ని వెళ్ళడానికి అలౌ చేయకూడదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. దానివల్ల ఫియర్ అగ్రెషన్, పొజెసివ్ అగ్రెషన్ అనేది ఇంకా డెవలప్ అయిపోతూ ఉంటుంది. కమ్ హియర్ రీచా, కమ్. వెరీ గుడ్. రీచా, గో ఫెచ్. Reacher, go fetch. Leave it, leave it, leave it, leave it. Come here. Go, get it. Reacher, go fetch. Fetch it. Fetch it. Come, 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 come. Come on, come on, come on. Catch, catch. Catch, Reacher. Catch it, catch it. Fetch it, fetch it. Fetch it, Reacher. Reacher, no. Come here. Go fetch. Very good. Leave it. చూడండి, బాల్ కిందికి తీసుకొని వెళ్ళట్లేదు. ఆ సాఫ్ట్ టాయ్ అని చెప్పాను కదా, వాటిని మాత్రం తీసుకొని వెళ్తున్నాడు. దీన్ని ఇక్కడే వదిలిపేస్తున్నాడు లీవ్ అయితే అన్నప్పుడు. దీన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయి అక్కడ మన సోఫా కింద కూర్చున్నాడు. అదే ఎంటీ ప్లేస్ అనుకోండి, అటు ఇటు తిరిగి మళ్ళీ బాల్ మన దగ్గర వదిలేస్తాడు, లేదా ఒక కార్నర్ లోనైనా వదిలేస్తాడు. Come, sit, sit. Very good, very good, very good. Good boy, good boy. ఓకే ఫ్రెండ్స్, రీచర్ యొక్క ఫైనల్ ట్రైనింగ్ వీడియో చూసారు కదండి. సో రీచర్ కిందికి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం ప్రేమగా వాడి దగ్గర నుండి టాయ్ తీసుకోవాలి. గట్టిగా కూడా నో చెప్పి తీసుకోవచ్చు, కానీ హ్యాండ్ డైరెక్ట్ పెట్టకూడదు. డైరెక్ట్ పెట్టి ఇప్పుడు తీసుకోవచ్చు, కొంచెం గ్రౌలింగ్ చేసినట్టు చేస్తాడు, అటాక్ ఏం చేయడు. బట్ మనం అది వాడికి అలానే కంటిన్యూ చేసాం అనుకోండి, మనం చేతి పెట్టి తీయడానికి ట్రై చేస్తే అది పొజెసివ్ అగ్రెషన్ ఎక్కువ డెవలప్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి వాడు తీసుకొని కిందికి వెళ్ళినప్పుడు మైండ్ డైవర్ట్ చేయాలి వేరే టాయ్తో కానీ, వాడిని ఎగ్జైట్ చేస్తూ అటు ఇటు పరిగెత్తు వాడిని పిలవడం కానీ అలా చేయాలి, కానీ హ్యాండ్ పెట్టి తీసుకోకూడదు. సో
సో స్లోలీ వాడు మర్చిపోతాడు. వీడికి ఏంటంటే ఈ పప్పీలు బెడ్ కింద కానీ సోఫా కింద కానీ ఎందుకు వెళ్తాయంటే వాటికి కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు, ట్రస్ట్ ఉండదు. అంటే గార్డింగ్ నేచర్ తయారవుతూ ఉంటుంది. గార్డింగ్ అంటే మన అన్ని గార్డింగ్ కాదు, వాటి యొక్క ఇష్టమైనవి తీసుకొని వెళ్ళి దాచిపెట్టడం, అవి తీసుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని కరవడానికి ట్రై చేయడం, అది ట్రస్ట్ లేకుండా కాన్ఫిడెన్స్ లేకుండా అలా చేస్తాయి. కాబట్టి సో మనం వాటికి అలా చేయకూడదు. అలా చెయ్యి పెట్టి లాక్కోవడం వల్ల వాటికి ఇంకా డెవలప్ అయిపోతూ ఉంటుంది స్ట్రాంగ్గా. అంటే నేను ఇంకా గార్డ్ చేయాలి, వీళ్ళ నుండి కాపాడుకోవాలని. సో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఓకే, వీడు ఓకే స్టార్టింగ్ ఇలా ముట్టనిచ్చకపోయేవాడు, ఇట్లా బాడీని టచ్ చేయనికపోయేవాడు. ఎందుకంటే వీడికి భయం ఎక్కువ. వీడికి ఎక్కువ వానికి బాడీ టచ్ చేస్తూ కొంచెం ఎక్కువ ప్రేమగా బాడీని అంతా టచ్ చేస్తూ ఉంటే డాగ్స్కి ఎవరికైనా కూడా మన వాళ్ళన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది, కరవడానికి ఛాన్సెస్ ఉండవు. వీడికి కొంచెం భయం ఎక్కువ. ఈ భయంతో కరవడానికి వచ్చేవాడు, కొరకడానికి వచ్చేవాడు. స్టార్టింగ్ వీడియోలో చూడొచ్చు మీరు ఎలా బిహేవ్ చేసేవాడో. Come here friends, thank you for watching Mary Pet's dog training. Bye.